बैंक तो हस के कर्जा दूगा सानू। ये इंटरव्यू तो माड़ी जी रस्म जी हुंदी है। जे रस्म हुंदी है तो की जरूरत है इदां दी रस्म दी? मैनू पता है उन्होंने सानू इंटरव्यू लिए ऐसे लिए बुलाया क्योंकि उन्होंने सानू कर्जे लिए मना करना है। नहीं मैडम जी, उन्होंने साडी फाइल सही लगी है, साडा केस मजबूत लग गया, इस करके तो बुलाया इत्थे। मजबूती तो सारी निकल जानी है ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਪੁੱਠਾ ਸਿੱਧਾ ਬੋਲ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਨੇਜਰ ਮੂਰੇ। नहीं मैडम जी, ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਕਿਉਂ ਸੋਚਦੇ ਪਏ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਆ ਗੱਲ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀ ਕੇਟਰਿੰਗ ਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਨਾ ਤੇਰੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। मैडम जी, मैनेजर साहब आंदे पे ने, तकड़े हो जाओ, भरोसा रखना है अपने उत्ते, ठीक है? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग शिवम। गुड मॉर्निंग मैडम। बैठो बैठो, तुम खड़े क्यों हो गए? आफ्टर यू सर। हाँ जी जरूर। सर ये ने देशप्रीत मैडम, साडे बिजनेस दी ओनर। ओके ओके, ये वही ने जिन्होंने कैटरिंग का बिजनेस शुरू किया है? हाँ जी सर। वाह, ये तो होर भी वधिया गल है। पहले अपनी फाइल तो दिखाओ। हाँ जी सर, लेके आए हैं आप। हाँ जी मैडम जी, तुसी इस तो पहला कुछ किया? नहीं जी, तजर्बा तो कोई नहीं है। मैं इस तो पहला घर बार बच्चे ही सांभे ने बस। तो तुसी हाउस वाइफ सी? हाँ जी सर। एनी प्रॉब्लम? कागज तो सारे सही है ना? एक्चुअली देशप्रीत मैडम दी अपने बिजनेस एक्सपर्टीज दे विच कोई भी फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं हैगी। हायर अथॉरिटी इत्थे क्वेश्चन रेस कर सकती है। हाँ जी मैडम, तुसी कुछ कहना चाहते हो? पर सर केटरिंग बिजनेस विच जो चीज जरूरी हुंदी है यानी कि कुकिंग, वो तो मैडम बहुत वधिया तरीके नाल कर लेंदे ने। जे ये गल मैं तुहाडी मन भी लवां तां भी एक प्रॉब्लम हो रहा है। केड़ी प्रॉब्लम सर? बैंक जदों भी कर्जा दिंदा ना तां कुछ ना कुछ गारंटी दे तौर ते जरूर लैंदा है। जे मैं तुहाडा केस पास कर दवां तां तुसी की गारंटी दे सकदे हो? गारंटी? हाँ हाँ, जे कल नूं तुहाडा बिजनेस ना चलिया तां बैंक ने तां अपना पैसा पूरा करना ही है ना किसी ना किसी पासों। तुहाडे कोल है कुछ गारंटी देण नूं? गारंटी मतलब? मतलब जिवें गहने रखी दे हुंदे ना शाहूकारां कोल, उदां बैंक भी अपने पैसिਆਂ ਦੀ गारंटी ਮੰਗਦਾ है। पर साडा तां छोटा जिहा बिजनेस है, कोई दुकान भी नहीं है, घरों ही बिजनेस चलाते हैं। साडे कोल गिरवी रखण वास्ते कुछ नहीं है। देखो मैडम, मैं तुहाडी हालत समझदा, मैनूं इस गल 'च कोई शक नहीं कि तुसीं अपना बिजनेस चला ही लोगे। मैं इहो जिहे बिजनेस चलते देखे ने। फिर की प्रॉब्लम है सर? बैंक दे भी अपना कुछ शर्तां ने शिवम। कल नूं जदों मैनूं सीनियर अथॉरिटी पूछेगी कि पैसा मुड़न दी की गारंटी है तो मैं की जवाब देवांगा? मतलब सानू कर्जा नहीं मिल सकदा? अगर तुसीं अपने बिजनेस दे अकॉर्डिंग कोई भी ट्रेनिंग कीती हुंदी तो मैं तुहाडी मदद जरूर करदा। मैं तो तुहाडी मदद करना ही चाहुंदा, पर पैसा तो बैंक ने ही देना है ना। मैनूं आस है तुसीं मेरी इस सिचुएशन नूं जरूर समझोगे। माफ करना, पर मैं तुहाडी इस मामले 'च कोई मदद नहीं कर सकदा। आगे बिजनेस दे मालक बैंक चो इंटरव्यू देके। मैडम जी, चाह बना के लियावां तुहाडे लिए? नहीं, मैं नहीं पीनी। ओ बल्ले बल्ले, ओ बल्ले बल्ले, ओ बल्ले बल्ले, ओ बल्ले बल्ले। आगे बैंक चो मुड़ के हो छिड़े गए सी बड़ी आस लाके, है ना? बल्ले 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 बल्ले। मैनू लगदा गल बनी नहीं फिर। बेरंग लिफाफे वांगू मोड़ दिता ना बैंक वालियां ने। वो तो बोलन जोगा भी नहीं छड़दे। जेड़े गए सी बड़ी आस लगा के नहीं बोलन जोगा छड्या ना, बहुत ही बेइज्जती कर दिती होनी ना, है ना? कर्जा नहीं मिलया ना,
ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਕੁਲਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ ਕੱਲਾ ਮੈਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਗੱਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਵਾਲੇ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਬੰਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾ ਸ਼ਾਇਦ ਬੰਦਾ ਘੱਟ ਬੋਲਦਾ ਆ, ਜੋ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਗੂੰਗਾ ਤੂੰ ਦੀ ਅਨਪੜ੍ਹ ਫਿਰ ਬੈਂਕ ਵਾਲੇ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਬੈਂਕ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਖੂਹ 'ਚ ਥੋੜੀ ਸੱਟਣਾ। ਉੱਤੋਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਗਹਿਣੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਬੈਂਕ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਤੂੰ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਲੈਣਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣੀ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ ਘਰ ਸਾਂਭਣਾ ਜਾਣਦੀ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡ ਭਰਨਾ ਜਾਣਦੀ ਆ, ਬੜੀ ਸਵਾਦ ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਆ ਮੈਂ। ਬੈਂਕ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣਨੀ ਥੋੜੀ ਸੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਤੇਰੀ ਬਕਵਾਸ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਕਵਾਸ ਸੁਣ ਕੇ ਜੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲੱਗ ਗਏ ਨਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸਰ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਸੱਚ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਈ ਕਿੰਨੀ ਬੁੱਧੂ ਆ ਮੈਂ। ਕਪਾੜੀਏ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸੱਦ ਲਿਆ ਵਾ, ਉਹ ਬੋਰਡ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣਾ। ਜਿਹੜੇ 20 ਰੁਪਏ ਬੰਦੇ ਉਹੀ ਚੰਗਾ ਸੀ। ਬੋਲ ਬੋਲ ਬੁਲਾਵਾ ਕਪਾੜੀਏ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਦੱਸ ਨਾ ਸੰਗ ਨਾ। ਹਾਂ ਸੱਚ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਬੁੱਧੂ ਆ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਖੜੀ ਪਈ ਆ। ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈ, ਅਰਮਾਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸੁਣਾਣੀ ਪਊਗੀ। ਮੈਂ ਨਾ ਅਰਮਾਨ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਕੇ ਆਨੀ ਆ ਛੇਤੀ, ਠੀਕ ਆ। ਮੈਂ ਆਈ ਹੁਣੇ। ਕਿੰਨੀ ਬਕਵਾਸ ਕਰਦੀ ਸੀ ਇਹ। ਕੀ ਬਕਵਾਸ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ? ਸੱਚ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜੋ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸੱਚ ਮੰਨ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਢੇਰੀ ਢਾ ਕੇ ਨਾ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਨਾ ਵੀ ਡਾਵਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਬੈਂਕ ਨੇ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾ ਕਰ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਨੂੰ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਏਦਾਂ ਸੋਚ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਸ਼ਿਵਮ, ਏਦਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਧਾਉਣਾ ਹੀ ਪਊਗਾ। ਬਿਜ਼ਨਸ ਤਾਂ ਵਧੂਗਾ ਹੀ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਨਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਸ਼ਿਵਮ, ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਹੀ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਦੇਵਾਂ ਫਿਰ? ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੂਗਾ ਕਰਜ਼ਾ? ਜੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਈ ਹੋਣਾ ਜੋ ਅੱਜ ਹੋਇਆ। ਨਹੀਂ ਮੈਡਮ ਜੀ, ਮੈਂ ਬੈਂਕ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂ। ਨਹੀਂ ਸ਼ਿਵਮ, ਪੈਸੇ ਤੂੰ ਦੇ ਜਾਂ ਤੇਰੇ ਪਾਪਾ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਮੈਡਮ ਜੀ, ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲੋਂ ਪੂਰੀ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਵਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਵਾਵਾਂਗਾ। ਇਨਵੈਸਟ ਮਤਲਬ ਨਿਵੇਸ਼। ਨਹੀਂ ਸ਼ਿਵਮ, ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਤੇਰੇ ਪਾਪਾ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ। ਮੈਡਮ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੁਣ ਚੱਲ ਪਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵੱਧ ਵੀ ਜਾਊਗਾ ਆਪੇ। ਮੈਡਮ ਜੀ, ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਗਾਹਕ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਹੋਰ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਚ ਹੁਣੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ। ਨਹੀਂ ਸ਼ਿਵਮ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਘੱਟ ਹੈ। ਮੈਡਮ ਜੀ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਤਾਂ ਵਧੂਗਾ ਪਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ। ਉਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਤਾਂ ਰੋਣਾ ਹੈ ਸ਼ਿਵਮ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਐਸੇ ਕਰਕੇ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪੂਰਬ ਦਾ ਕਸਟਡੀ ਕੇਸ ਲੜਨ ਜੋਗੀ ਹੋ ਸਕਾਂ। ਮੈਡਮ ਜੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨੋ ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਨਹੀਂ ਸ਼ਿਵਮ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾ ਲਿਆ ਕਿ ਪੂਰਬ ਜੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਰਹੂ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਰਹੂਗਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਕੋਲ ਹੀ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਤੇ ਨਾਲੇ ਜੇ ਬੱਚਾ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਹਜੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਜੋਗੀ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੈ ਆਵਾਂ। ਤੂੰ ਹਲੇ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਕੋਲ ਰਹਿ, ਉੱਥੇ ਤੂੰ ਖੁਸ਼ ਰਹੇਗਾ। ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਜੋਗੀ ਨਹੀਂ ਆ ਹਜੇ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖ ਸਕਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ। हे सच्चे पातशाह,
ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਏਦਾਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਪਲ ਪਲ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਮਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਏਦਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇਸ ਮਾਂ ਦੀ ਸੁਣਨੀ ਪਏਗੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪੂਰਬ ਨੂੰ ਮੇਥੋਂ ਵੱਖ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵਿਖਾਓਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਵਿਖਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆ ਜਾਓ ਬੈਠੋ। ਮੈਡਮ ਜੀ, ਅੱਜ ਜੋ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਆਏ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਹੁਣ ਬੀਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ? ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਈ ਕਹਿਣਾ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹਾਰ ਨਾ ਮੰਨਾਂ। ਨਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਆ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਹੁਣ ਕਿ ਸਮਾਨ ਪੈਕ ਕਰ ਤੇ ਤੁਰ ਜਾ ਪਿੰਡ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਆਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਡਮ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ। ਹਾਂ ਦੇਸ਼ੋ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਤੋਰ ਕੇ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਤੋਰਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਜ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਵੀ ਤੁਰਨ ਜੋਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮੈਡਮ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਸਾਨੂੰ। ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਤੂੰ ਤਾਂ ਆਪ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਸ਼ਿਵਮ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਸੱਚ। ਦੇਖ ਪੁੱਤ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਸੱਚ ਝੂਠ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਉਹ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੋਲਦਾ। ਤੇ ਬੈਂਕ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ ਵੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਬੋਲਣਾ ਸੀ ਨਾ। ਪਰ ਬੀਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੰਦੇ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ। ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਨਾ ਕੰਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੱਚੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਹਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਹੋਰ ਕੀ, ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਦਾ ਸਵਾਦ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗਾਹਕ ਜੁੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜੁੜੇ ਨੇਗੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜੁੜਨਗੇ। ਆਹ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਬੀਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਕੈਟਰਿੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲਈ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲਿਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆ ਦੇਖਿਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਕੰਨਾਂ ਦੀ ਨਾ ਜਮਾਂ ਹੀ ਕੱਚੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਤੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਆ ਪੜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੇਰਾ ਕੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਲੈਣਗੇ? ਹੋਰ ਕੀ, ਆ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਾ ਤਾਂ 3-4 ਸਾਲ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਰੋਟੀ ਬਣਾਈ ਆ, ਤੇ ਕੋਈ ਪੜਿਆ ਲਿਖਿਆ ਤੇਰੇ ਸਵਾਦ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਭਲਾ? ਨਾਲੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੱਲੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ। ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਮੁਹੱਲੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ੋ ਕਿੱਡੀ ਵਧੀਆ ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੁਹੱਲੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਬੜੀ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਅੱਧੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਚੁੱਕਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਦਿਨ ਵੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਪੂਰੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣੀ। ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲਵਾਉਣ ਲਈ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਬੈਂਕ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਤਰਲੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੂੰ ਨਾ ਬਸ ਤਕੜੀ ਹੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਨਾ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆਪ ਹੀ ਵਧਾ ਲਾਂਗੇ। ਪਰ ਮੈਡਮ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਲੱਗ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋਗੇ। ਦੇਸ਼ੋ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਏਦਾਂ ਹੀ ਵਿਚਕਾਰ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਵੇਖਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਏਦਾਂ ਬੈਠਣ ਦੇਣਾ। ਤੂੰ ਨਾ ਬਸ ਇੱਧਰ ਦੀਆਂ ਉੱਧਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰ। ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਸੰਭਾਲ ਲਾਂਗੇ। ਦਿਓ ਹੱਥ। वो ये सब की हो रहा थे? ओ अच्छा, ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਮੈਡਮ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤੀ ਇਹ ਸਭ ਤਮਾਸ਼ਾ ਕਰਨ ਨੂੰ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਅਸੀਂ ਬੈਂਕ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੈਂਕ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋਗੇ, ਖਵਾਓਗੇ ਪਿਆਓਗੇ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ? ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਦੱਸਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਸਮੋਸੇ ਤੇ ਲੱਡੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਵਾ ਸਕਦੇ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਇਹ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ? मैनेजर साहब मैं था बस वो मैं ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਬੈਂਕ ਵਾਲਾ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾ ਪਿਲਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਲਈਏ। नहीं जी वो गल नहीं है। ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਏ? ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਲਈ ਖਾਣ ਪੀਣ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਲਈ ਪੈਸਾ ਦਿਓ, ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੀ ਏ। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਤੇ ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਡਮ ਨੇ। ਕਹੀ ਨਾ ਕਿ ਬੈਂਕ ਵਾਲਾ ਹੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਖਾਵਾਂ ਪਿਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਟਰਿੰਗ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਾਸਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਇਹੀ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਨਾ ਮੈਡਮ ਜੀ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਮਨਜੀਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਿਆਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਲੱਗਿਆ ਸਮੋਸੇ ਖਾਣ ਜਿੱਦਾਂ ਵਿਆਹ 'ਚ ਆਏ ਹੋ। ਪਰ ਰਹਿਣ ਦੋ ਮਨਜੀਤ ਜੀ, ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਪਲੇਟ ਲੁਕਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਨਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਇਕੱਲੇ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਰੇ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਐਦਾਂ ਖਾ ਰਹੇ ਜਿੱਦਾਂ 3-3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਭੁੱਖੇ ਹੋਣ। ਉਹ ਭਰਾਵਾ, ਤੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਸ਼ੱਕੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਏ, ਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮੋਸੇ ਖਵਾ ਕੇ ਕੋਈ ਚਾਚਾ ਬਣਾ ਦੇਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਸੀ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਆ ਗਏ ਸੀ। ਜੋ ਆ ਗਏ ਸੀ ਤਾਂ ਆ ਗਏ ਸੀ, ਤਾਂ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਭਾਜੀ ਵੰਡਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਮੁਫਤ 'ਚ। ਚੰਗੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, ਪਰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਸਾਡੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਿਯਮ ਪੱਕੇ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਬੈਂਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮਨਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਕ ਵਾਲੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕਿਹੜੀ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਟਰਿੰਗ ਸਰਵਿਸ ਲਈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਸਭ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ੋਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ? ਮੈਂ ਦੇਸ਼ੋਂ ਦੀ ਭੈਣ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਮੈਂ ਦੇਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਰ, ਕੇਟਰਿੰਗ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਮੈਡਮ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲੀ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਕਿ 4 ਬੰਦਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਣ। ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ? ਨਹੀਂ ਆਂਟੀ ਜੀ, ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਥੇਰੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਕੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਬੈਂਕ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਮੈਡਮ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਮਾਹਿਰ ਨੇ। ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗਲਤੀ ਕਰ ਲਈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੁੱਛਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੁਬਾਰਾ ਗੌਰ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਪੱਕੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਮੈਡਮ ਚਲਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਵੀ ਏਦਾਂ ਲੁਟਾ ਦੇਵੇ। ਸੌਰੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੋਸੇ ਤੇ ਲੱਡੂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਉਂ ਹੁਣ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਜੇ ਸਮੋਸਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਤਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਲੰਚ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਾ ਦਈਏ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਗੱਲ ਸਮੋਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਤੇ ਲੰਚ ਤੇ ਡਿਨਰ ਨਾਲ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਰਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਣਾ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਜਵਾਬ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕੱਲ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਬ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜ਼ਾਮਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੋਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਗਾਰੰਟੀ ਲਈ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਆਈ। ਹਾਂ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 4 ਜਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਆਉਂਦੀ। ਇੰਨੀ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੈਂ। ਜੇ ਇੰਨੀ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗ ਆ ਬੈਂਕ 'ਚ ਨੌਕਰੀ ਨਾ ਕਰ ਲੈਂਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਆ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਆਹੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਵਾਦ ਰੋਟੀ ਬਣਾਣੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਸਤੇ।
ਕਿ ਉਹ 2 ਵਾਰ ਬਹਿ ਕੇ ਚੈਨ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਖਾ ਸਕਣ। ਸਾਲਾਂ ਬੱਦੀ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਆਹੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਬਣਾਵਾਂ ਜੋ ਤੰਦਰੁਸਤ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਵਾਦ ਵੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਖਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਖਿੜ ਜਾਣ। ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਭੱਜਣ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭੱਜਣ ਲਈ ਲੰਚ ਬਣਾਉਂਦੀ ਆ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਫਿਕਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਬਸ ਆਹੀ ਸੋਚਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸਵਾਦ ਰੋਟੀ ਬਣਾਵਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਦੀ ਥਕਾਨ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਦੀ ਕੜੱਤਨ ਭੁੱਲ ਜਾਣ ਤੇ ਮਿੱਠੇ ਮਿੱਠੇ ਸੁਪਨੇ ਲੈਣ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਮਿੱਠੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਸ ਲਈ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਤਜਰਬਾ ਦੱਸ ਸਕਾਂ, ਇਹ ਦੱਸ ਸਕਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ 4 ਜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਬਲਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜਨਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਆ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ 'ਚ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਹੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਰਦੀ ਰਵਾਂਗੀ।